for this wonderful games, certain activities. So hereafter only we are going to have the real games and activities. So I briefly tell you what and all we are going to do. Okay. ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கியூரியஸா இருக்கும் என்ன பண்ண போறாங்க, வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா எஸ்டர்டே they were keep on asking what is there, என்ன பண்ணுவீங்க, அது எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களுடைய கிளாஸ் மூலமா காட்டலாமா? Okay, so thank you so much for that. Thank you so much. I'll briefly tell you what and all we are going to do today. So there will be I think you all will be having a rating sheets irukka unga ellarkittiyum. Okay, and you all will have a tag. Kids ku vandu tag koduthirupom. Okay, kids ku tag irukka ellarkum. Okay, so இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா brought into different activities we are going to do. First one is hands on activities. So hands on activities going to happen in this campus, I mean in this auditorium. Fun activities will happen outside the auditorium. Okay, is that clear to everyone? Okay, thank you. So இப்போ இந்த hands on activities யார் யாரெல்லாம் participate பண்ண போறீங்க, and then fun games யார் யாரெல்லாம் participate பண்ண போறீங்க? You want to participate in both or you want to participate in any one? How many of you want to participate in both? Just raise your hand. Okay, everyone wants to participate in both. Okay, thank you. So here we have ID cards. So basically, based on the grade, they have given those ID cards. So I quickly want to know who are wearing red color ID card. Just raise your hand. Red color ID card. Okay, red color. Blue color ID card. Okay, nice. Green color ID card. How many of you are wearing green color ID card? Okay, is anyone wearing orange color ID card? Illa, you will not have. Enna naan yaru kudukala. Okay, fine. So இப்போ I'll briefly tell you என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பேர் வந்து both father and mother வந்திருப்பீங்க. In some cases mother மட்டும் வந்திருப்பாங்க, இல்ல ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு வெறும் father மட்டும் வந்திருப்பாங்க. So first thing we are going to divide the entire group into two parts. Okay, one group will be in this auditorium and they will go around and then take part in all the hands-on activities, and one group will go outside and have fun games. Then once that is over, this group will go outside and that group will come inside. So this is the idea. Okay, so we have teachers and then there are some guide teachers are there. If you have any doubts or if you want any clarity, feel free to ask them. They are all here to support you so that you will have a wonderful experience today. Okay? In the meanwhile, a lot of parents have asked for admissions also. We have admission desk in the front and then applications will be issued here. If you want to have discussions about admissions also, you can do that after completing your activities. Is it clear to everyone? Kids, thumbs up pannalama. Is it clear for kids also? Okay, thumbs up. Okay. சரி, நான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். You all will have some expectations, இல்ல? இந்த ஈவென்ட்ல என்ன நடக்கும், what is going to happen, fun games என்ன, இதை பத்தி யாருக்காவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது ஒரு ஐடியாவோட வரீங்களா? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இருக்காது யாருக்கும் ஐடியா இல்லையா? ஓகே, பேரண்ட்ஸ் யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? Some parents have asked, சரி இது வந்து கிட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இந்த ஈவெண்டா ஆர் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இருக்காது. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ யூ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எல்லா கேம்ஸும் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் டேக் பார்ட் அலாங் வித் யுவர் சைல்ட். ஸோ அவங்க மட்டும் தான் பண்ணணும் இல்லை, யூ கேன் ஹெல்ப். சிமிலர்லி ஃபன் கேம்ஸ்ல வந்து நீங்க குழந்தைங்க கூட இருந்து ஒரு சில கேம்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணலாம், ஒரு சில கேம்ஸ் நீங்க மட்டும் விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, so this is what we wanted to briefly tell you. So first I wanted to request parents and kids who are wearing a red color ID card, you can go to the fun games which is outside this auditorium. Other parents can be seated here. Red color ID card alone can go to the outdoor.
So we have conducted hands-on activities and fun games also. So now we would like to hear from you. Okay, get ready. This side also I am going to invite one parents to come and share the feedback. Actually, also, அப்போ வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் இன்ஃபார்ம் பண்ணல அவ இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு கண்டிப்பா அனுப்புறேன்னு சொல்லி அவன் இன்ஃபார்ம் பண்ண அவன் என்ன பண்ணிட்டா அவன் ஃபைன் மட்டும் கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு நான் மறந்துட்டே இப்ப நான் என்ன பண்றது ஆக்சுவலி ஹஸ்பண்ட் வந்து டூனி மேரேஜ் டூனி போடு அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு தமிழ்ல பேசுறா பண்ணி அப்ளிகேஷன் போட்டு இந்த கண்டென்ட்டா வந்து 2019 ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் மந்த் அது டெலிட் பண்ணி அப்போ ரொம்ப அழுத்தம் அந்த ஏஜ்க்கு நான் இதே நவம்பர் 19 அதே மாதிரி அவங்க ரிசல்ட் பண்ண நேரத்தை நான் வச்சுட்டேன் தெரியுமா என் பொண்ணு இதுதான் இதுக்கப்புறம் எந்த அது வந்து அம்மா அப்பாவுக்காக அந்த லெட்டர் எனக்கு ஆச்சு அது இன்ன வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் தான் இருக்கு ஏன்னா என் பொண்ணு யார் ரிஜெக்ட் பண்ணாமா Okay, fine. நான் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் ஃபீல் பண்ணவே இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப அழகா நினைச்சாரு எனக்கு ஒரு மாதிரி யூனிக்கா நினைச்சாரு இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு எங்க ஸ்கூல்ல நல்ல டேட் சொல்லிட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்கூல் வந்து சூப்பரா இருக்கும் நான் இதெல்லாம் உங்களை சொன்னாங்க நீ கண்டிப்பா போகுது இதே மாதிரியா என் ஸ்கூல் நீங்க ஸ்கூல்லாம் கேட்கலாம் என்னோட ஸ்கூல் போனா என் பசங்க கிடைக்கும் சும்மா தான் பண்ணுவாங்க ஆனாலும் நான் வேற ஸ்கூல் எனக்கு நான் படிக்கும்போது ஸ்கூல் வரும்போது அப்பா நான் டிவி போட்டு எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணேன் இன்னைக்கு நான் வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறேன் என் பொண்ணு வந்து செகண்ட் கிளாஸ் எல்லாமே வரும்போது என்ன பார்த்துட்டு வேற ஸ்கூல்ல இருந்து இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. Okay, super. Thank you, ma'am. Thank you. அதனால ஈவென்ட் ஆல்சோ ஸ்பீக்கர் இது எதுக்காக சொல்றேன்னா இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து நீங்க தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் மதர் பெஸ்ட் ஏன் சொல்றேன்னா நமக்கு எவ்வளோ டைம் வேணா அது பசங்களுக்கு எவ்வளோ வேணா நீங்க வாங்கி கொடுங்க அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க நீங்க வந்து ஓப்பனா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெரிய கிளாஸ் கொடுக்கணும் எடுத்து கொடுக்கலாம் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் வீக் நான் ஒரு மராத்தான் போறேன் பட் அவங்க வந்து 125 இருக்காங்க பாடி ஆர்டர் 500 இருக்காங்க பட் இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்து ஒரு ஃப்ரீயா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாம கொடுத்து அதுக்கே பேமெண்ட் சார்ஜ் கொடுப்பாங்க அதனால நான் இன்னொரு பிரச்சனைனா இங்க வந்து இந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லிம் மூணுமே ஏமாதான் அதோட அதோட ஸ்டார் வந்து எப்படி சின்னதுல இருந்து மேல வந்தாங்க இந்த ஸ்கூல் எங்க அப்பா போட முடியல அதனால ஃபீஸ் அதிகமா வச்சு சொல்லிட்டு நீங்க அப்பதான் இதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஈவென்ட் கூட இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மீட்டிங் ஆரம்பிச்சு இவ்வளோ லாங் பெரிய விஷயம் அதான் நீங்க இருந்து இந்த லவ்ல இருந்து அதோட லாஸ்ட் சக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த ஓட் எல்லா பக்கமும் எப்படி Thank you so much, ma'am, for your kind words and feedback. So, in the side, ஏதாவது ஒரு parent about the event, நீங்க யாராவது ஷேர் பண்றதா you can share. நான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்னோட கிராண்ட் வந்து
ஆனா இங்க வரும்போது அவருக்கு வந்து முன்னாடி அதாவது ஒரே முன்னாள் வயசு வேற இடத்துல இருக்கும். பட் அவங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்ல. ஆனா அவங்க லேட்டா தான் பேச ஆரம்பிச்சா. இங்க வந்துட்டு எனக்கு வந்து அவரோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவங்க சொல்லும் போது அழகா போல அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு இங்க அவன் படிக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து பெஸ்டா இருக்கு. இன்னொரு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நானு இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நானு இப்போ வரைக்கும் பாக்குறேன். அதாவது நான் டாக்டர் டெய்லி நானும் ஸ்கூலுடைய ஒரு சாதனை இமாலய சாதனை அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ வந்து அவருடைய வளர்ச்சி அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. இவ்வளோ பிள்ளைங்கள அதுவும் வந்து இப்ப படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து 50-60 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. அது வந்து செக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய செக்ஷன்ஸ் ஒரு 10-12 செக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அவ்வளோ பிள்ளைகளையுமே எல்லாத்தையுமே வந்து டிஸ்டிங்ஷன் லெவலுக்கு அவங்க படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நான் வந்து கம்பேரிங் டு ஏன்னா ஆல்சோ ட்ரூலி ஸ்டாஃப் ட்ரூலில நான் ஒர்க் பண்ணேன். நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் சொன்னேன்னா கம்பேர் பண்ணல. பட் ஆனா வந்து ட்ரூலில என்ன ஒரு பெரிய மைனஸ்னா பிள்ளைங்க வந்து 3rd 4th ஸ்டாண்டர்ட் இது வந்து எனக்கு டியூஷன்ஸ் நான் ஆல்சோ ரன்னிங் ஸ்கூல் பிளே ஸ்கூல் அதே டியூஷன் வராங்க. அங்க வர பிள்ளைங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்களுடைய சாதனை அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம். அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து குழந்தைங்க ஈஸன் எப்படி கிட்டேயும் அவங்க வந்து நல்லாவே வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி பேரண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு கொண்டு போறாங்க. ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பிலோ 30 காமினாவே பேரண்ட்ஸை போட்டு ஐடி கார்டு வாங்கி வச்சு பேரண்ட்ஸை போட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பிள்ளைங்க வந்து அப்பையிலேருந்து வந்து இப்போ வரைக்கும் அதனால அவங்க வந்து ஒரு 3 பிள்ளைங்க 4 பிள்ளைங்க வச்சு அவங்க எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறாங்க. ஆனா இவங்க வந்து ஒரு கிளாஸ்ல 10th and 12th வந்து நியர்லி வந்து 700 to 800 பிள்ளைங்க வந்து பாஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. இவங்களுடைய சாதனை பெரிய சாதனை தான். அதனால எனக்கு என்னவோ வந்து வந்து நான் எந்த இடத்துலையும் நான் விட்டு கொள்ள மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு பிள்ளைங்க வந்து ஏன்னா இப்போ வந்து இருக்கிற ஒரு சோசியல் மீடியா பிள்ளைங்க போன் பார்க்கறாங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க இதெல்லாம் அதையெல்லாம் மீறி பிள்ளைங்க படிக்க வச்சு பிள்ளைங்க வந்து எல்லாமே வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்காங்க. இங்க படிச்ச பிள்ளைங்க எல்லாமே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்காங்க. என்னுடைய பெரிய பொண்ணு ஆல்சோ ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா அவ்வளோ போவோம் அப்படின்னு வெளியில பேசினாங்கன்னா அவங்க வாய் அடைக்காம இந்த மாதிரி ஒரு நீங்க சொல்லலாம். Thank you so much, ma'am. Thanks for your kind words. So I just wanted to briefly share about why Kiddo Fest. இந்த Kiddo Festனால என்ன குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கணும், பேரண்ட்டுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணோம் அப்படின்றத நான் பிரீஃபா சொல்றேன். So first thing, ஜெனரலா ஒரு ஸ்கூல் அப்படின்னாக்கா there will be lot of academic activities, they will be doing lot of academic related matters. இப்போ நீங்க இன்னைக்கு பார்த்த இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அகாடமிக்ஸ் பட் தட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி இன்டு அகாடமிக்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க ஆஸ் அ பேரண்டா நீங்க வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் பண்ணிருப்பீங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி வேர் யுவர் சைல்ட் ஹேவ் பார்ட்டிசிபேட்டட் அது எல்லாமே அவங்களுடைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ சம் பேரண்ட் வில் பி டெஃபினெட்லி நோயிங், சம் பேரண்ட் மே நாட் நோ எதுக்காக இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றோம். இது எதுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி we have to do it in the kindergarten level which is pre-KG, LKG and UKG அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so they have to develop their creative skills. The creative skills அப்படின்றது எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னாக்கா predominantly இந்த பிரைமரி கிரேட்ஸ் தான், அதுவும் ப்ரீ பிரைமரி கிரேட்ஸ்ல தான் அவங்களுடைய கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸை வந்து we can develop. அந்த கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்றதுக்கு தான் நீங்க பார்த்த few activities. இந்த மாதிரி நிறைய activities teachers are doing in our campus. Gamlorpamla பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா they are doing n number of activities which help the child to improve their creativity. இது இல்லாம there are lot of activities you can see அவங்களுடைய fine motor skills develop பண்ற மாதிரி இருக்கும். And then there are some activities we have conducted outside அவங்களுடைய gross motor skills develop பண்ற மாதிரி இருக்கும். So எதுக்கு இத்தனை set of activities, எதுக்கு இத்தனை set of skills எல்லாம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கில் செட்ஸை வந்து நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்பக்குள்ள கொடுக்க முடியும்னா ஒரு 5 to 6 வயசுக்குள்ளதான் நம்ம கொடுக்க முடியும். அதோடைய ஃபவுண்டேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் when they move for higher classes, especially ஒரு 1st, 2nd இல்ல 3rd மேல அவங்க போகும்போது
அந்த ஸ்கில் செட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சம் பேரண்ட்ஸ் மைட் பி திங்கிங், ஓகே நம்ம ஹையர் கிளாஸஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் மேபி அம்லோருக்கும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம், லோயர் கிளாஸஸ்ல நியர்பைல இருக்கிற ஏரியாவிலோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்கூல்ல போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ மைட் திங்க். பட் இயர் இன் அம்லோருக்கும் we have a proven curriculum. ஒரு எல்லாமே ஒரு ரிசர்ச் பேஸ் பண்ணி குழந்தைங்க வந்து ப்ரீகேஜில ஜாயின் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஏஜ் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த சைல்ட் அப்படின்றது அங்க இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்க்கு டெஃபினெட்லி தே நோ அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் ட்ரைனிங் ஹவு டு எக்ஸிக்யூட் தட் பர்டிகுலர் ஏஜ் அப்ராப்ரியேட் ஸ்கில்ல வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றது டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியும். அதுல ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் நீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்க. I hope you all must have enjoyed interacting with the teachers. உங்க குழந்தைங்க எப்படிலாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ணாங்க அப்படின்றத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இதே மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து இங்க கிளாஸஸ்ல நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாட் சஃபிஷியன்ட். இங்க என்ன விஷயம் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா டிசிப்ளின். ஸோ இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஜெனரேஷன்ல மெனி பீப்புள் வில் பி ஹைலி நாலேஜபிள். எல்லாருக்குமே நாலேஜ் இருக்கும், ஓகேங்களா? நிறைய பேருக்கு நாலேஜ் இருக்கும், விஷயம் தெரியும், அகாடமிக்ஸா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. பட் மெனி மைட் லேக் இன் டிசிப்ளின். டிசிப்ளின்லாம் என்ன? டிசிப்ளின்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா there are certain things you have to do irrespective of what happens. சரி, நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரீசனா இருந்தது அதனால நான் வந்து டைமுக்கு வர முடியல, இந்த மாதிரி ஒரு சில ரீசன்னால நான் இன்னைக்கு டிசிப்ளினா இல்ல, அந்த மாதிரி அவர் சில்ட்ரன் will not tell. எஸ்பெஷலி இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ரீகேஜில இருந்தே நாங்க ட்ரெயின் அப் பண்றது என்ன அப்படின்னா ஹையர் கிளாஸஸ் வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிசிப்ளினா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு மேபி சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் இருக்கலாம். பட் when they go out of the school, when they go out experience the real life, இந்த எல்லா டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டிஸும் it is going to help them in a huge way. அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ஹையர் கிளாஸஸ்ல நீங்க குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தர முடியாது. There are some parents who come and take admission at 6th, 7th இல்ல 3rd, 4th இருந்து கூட அட்மிஷன் எடுக்கிறாங்க. பட் இஃப் யூ அட்மிட் யுவர் சைல்ட் இன் த லோயர் கிரேட்ஸ், எஸ்பெஷலி ப்ரீகேஜில இருந்தே நீங்க அட்மிஷன் எல்கேஜில இருந்தே போடுறீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப நேச்சுரலா வந்துடும். ஸோ யூ நீட் நாட் ஃபோர்ஸ் தெம், யூ நீட் நாட் இன்சிஸ்ட் தெம், யூ நீட் நாட் கம்பல் தெம். யாரையும் நீங்க கம்பல் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இருக்காது. அந்த டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டிஸ் நேச்சுரலா அவங்களுக்கு வந்துடும். சரி, தேர் ஆர் எங்க படிச்சாலுமே வந்து ப்ரீகேஜி எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் சேம் தானே, ஹையர் கிளாஸஸ் பாத்துக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து they have asked me the question. அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா some schools, especially நிறைய ப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு, there are lot of other schools are also there. அங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா what they are doing in the kindergarten may not be connected with higher classes. இங்க பார்க்கும்போது the teachers are highly qualified and whatever they are doing in the kindergarten it is connected with the higher grades so that students வந்து இன்னும் பெட்டரா they can perform. So overall the idea of this entire program is to experience, for many parents எல்லாரும் வெளியில இருந்து வந்திருப்பீங்க, to experience how our teachers are conducting various activity and you can also take part in the fun games. உங்களுக்கும் வந்து கொஞ்சம் மைண்ட் ரிஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும், உங்க சைல்டு கூட நல்ல ஒரு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அதுக்காக தான் இந்த ஈவென்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். We will also give a brief intro about certain achievements where our kids have done and what are the other areas where our teachers have also done. So there is a brief intro will be there. Actually, I am a teacher of class 6 handling English. So for your better understanding, I'll be bilingual, both English and Tamil. I hope you have all enjoyed the activities which have been displayed here. You would have got a great interest and also a great knowledge about our school, right? Yes? Yes. What's your opinion, ma'am? How do you like about our school? Anyone? It's okay, சொல்லுங்க. நல்லா டிசிப்ளினா இருக்காங்க, ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கு, படிக்கிறதுக்கு நல்லா இது பண்ணி படிக்கிறாங்க, புரிஞ்சு படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு புரியாம புரிஞ்சு படிச்சுக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் வந்து எப்பயுமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ வி ஆர் வெரி மச் ப்ரவுட் டு இன்வைட் யூ இன் டு அவர் அம்லோர்பம் ஃபேமிலி
for this Kiddo Fest. ப்ளஸ் அவங்களோட அக்ரெசிவான பிஹேவியர் ஆகட்டும் எல்லாமே ஒரு சேஞ்சஸ்க்கு வரும். அதை நீங்களும் பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக. இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நான் சஜஷன்ஸ் கேட்டப்ப அவங்க சொன்னது என்னன்னா, கொஞ்சம் அவன் அடமெண்ட்டாக இருப்பான், கொஞ்சம் அவன் அக்ரெசிவாக இருப்பான், நிற்க மாட்டான் ஒரு இடத்துல அப்படின்லாம் நிறைய பேர் அவங்கவுங்க பிள்ளைகளை பற்றி சொன்னீங்க. ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜும் இருக்குது. பசங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் நவ் அண்ட் தென் வில் பி போஸ்டிங் தேர். ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து பசங்க ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதையும் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம். மற்ற ஸ்கூல்ஸில் இது ப்ராபபிலிட்டி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஹியர் இன் அவர் ஸ்கூல் வி ஆர் ஓப்பன் டு பேரண்ட்ஸ். எவ்ரிதிங் வில் பி ஷோட் டு யூ, எவ்ரிதிங் வில் பி டிஸ்கஸ்ட் டு யூ. ஓகேங்களா? ரீசெண்ட்லி நம்ம கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் டே அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காம்பேரிங்லேருந்து ஆக்டிங்லேருந்து டான்ஸிங்லேருந்து எல்லாமே அவங்களோட ஓன் டேலண்ட்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் இன்ஸ்டா ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதில் அந்த வீடியோஸ்லாம் இருக்கும். நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் பசங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபியரில் இருக்கிறாங்க, எப்படி வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட கொடுத்துருக்கிற பொசிஷன்ஸை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ரீசெண்ட்லி ஆர் 2.5 years old ப்ரீகேஜி கிட், ப்ரீகேஜி தான் படிக்கிறாங்க அந்த பிள்ளை. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக 33 கார்ஸ், நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கார்ஸ், அதோட லோகோஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது என்ன கார் லோகோன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவனோட டேலண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் அவன் வந்து இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து வின் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? ஒரு ப்ரீகேஜி கிட் வந்து 33 கார் லோகோஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுன்றது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு கிட்டுக்கும் நாங்கள் எங்களோட ஹேண்ட்ஸ் கொடுத்து அவங்கள ஒரு லெவலுக்கு ரைஸ் அப் பண்ணுறது வந்து ஒவ்வொரு டீச்சரோட டெடிகேட்டிவான ஒர்க்கிங்கு. அப்படி தான் பண்ணுறாங்க எல்லா டீச்சர்ஸுமே. ஒரு ஃபாதராக, ஒரு மதராக, ஒரு டீச்சராக அவங்களுக்கு எப்படிலாம் கைட் பண்ணோம், ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சரோட அவங்களுக்கு எல்லா ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆகட்டும், இல்லை என்ன ஒரு டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன் ஆகட்டும், எல்லாத்தையுமே அவங்க கிளியர் பண்ணி விடுவாங்க. ஒரு சைல்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸில் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ எங்களோட எய்மே அதுதான். வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் த கிட்ஸ் ஒன்லி டு இம்ப்ரூவ் தேர் ஸ்கில்ஸ், நாட் டு டம்ப் ஆன் தெம். அவங்களுக்கு எதையுமே டம்ப் பண்ணுற வேலை கிடையாது. அவங்கவுங்க எதில் டேலண்டாக இருக்காங்களோ கண்டிப்பாக அது வெளியில் வரும். வி அஷ்யூர் யூ தட். ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய்ட் திஸ் ஃபெஸ்ட். அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி சஜஷன்ஸ் யூ கேன் கிவ் அஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா we have certain games. இப்போ ஆக்டிவிட்டீஸ் யாராவது கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் பேரண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட். ப்ளஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் அட்மிஷன் ரிலேட்டட் திங்ஸ் யூ கேன் டிஸ்கஸ் இன் அவர் அட்மிஷன் டெஸ்க். Application will be issued here. If you want to get some details about application you can get it here. And then for all the kids we have return gifts. You can collect it at our entrance area. So once again I would like to thank all the parents for taking part along with your kids in this event. I hope you all enjoyed, you all had a good time. Kindly share your feedback also. We have given our feedback QR code is there. Please feel free to share your feedback. If you want to give some testimonial also you can give it. So once again thank you so much for taking part in this program. Our teachers are there to assist you. Thank you so much. Thank you all. Thanks for taking part in this event. Hello ma'am. Hi. Hello sir. உங்க பேரு? மோனிகா. உங்க பேரு சார்? ஓகே. பையன் தம்பி பேர் என்ன? What's her name? மேரியோன் அஸ்ரெல். சரி, நீங்க ஸ்கூலிங் பண்றீங்களா? வேற எங்கயாவது ஸ்கூல் படிக்கிறீங்களா? உங்க ஸ்கூல் நேம் சொல்லுங்க. ஸ்கூல் நேம் சொல்லுங்க. ஓ, அம்லபாவம். இங்க தான் ஜாயின் பண்றீங்களா? உங்களுக்கு இந்த ஸ்கூல் பிடிச்சிருக்கா? என்ன பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு இங்க? இங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கல்ல, உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கீங்க? உங்க ஸ்கூல்ல உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லு. இப்போ பாத்தீங்களா, கேம்ஸ்லாம் பாத்தீங்களா, ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பாத்தீங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா? ஓகே. ஸ்டார்லாம் வாங்கிருக்கீங்க. வெரி குட், சூப்பர். ஸ்டார்லாம் வாங்குனீங்களா? என்ன கேம் விளையாடி ஸ்டார் வாங்குனீங்க? என்ன கேம்? ஃபைண்டிங் தி ஃப்ரூட்ஸ். ஃபைண்டிங் ஃப்ரூட்ஸா? வெரி குட், சூப்பர். கண்டுபிடிச்சீங்களா கரெக்டா ஃப்ரூட்ஸ்லாம்? சூப்பர் சூப்பர்.
சரிங்க மேம், இங்க கிடோ ஃபெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி ஐடியா கிடைச்சது? இவங்க இங்க எல்கேஜி பண்றாங்க மேம். ஓகே, எல்கேஜி பண்றாங்க. எங்களுக்கு ஓகே இங்க ஓகே. வந்து நாங்க தெரிஞ்சு உங்களோட கரிக்குலம்லாம் பார்த்திருக்கீங்கல்ல, உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருந்ததா? ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஓகே. இப்போ பார்த்த கிடோ ஃபெஸ்ட்ல உங்களுக்கு ஏதாவது மிஸ் ஆன மாதிரி இல்ல ஏதாவது ஆட் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா இல்ல, நான் ஆக்சுவலா இது இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும்னு நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வரல. பட் Okay. இங்க வந்த பிறகு நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நாங்க எப்படி நினைச்சோம்னாக்கா கலர்ஸ் சொல்றது, ஏதாவது ரைம்ஸ் பாட வைக்கிறது, ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்ட்டு நான் நினைச்சோம். பட் இங்க வந்துட்டு டோட்டலா ஆக்டிவிட்டிஸ், இவங்க ஸ்கூல்ல பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இங்க நிறைய டிஸ்ப்ளே வச்சிருக்காங்க. பண்ணிருக்கோம். ஸோ அவங்க ஸ்கூல்ல எப்படி பண்றாங்கன்றத நாங்க இப்ப பார்க்க முடிஞ்சுச்சு. அப்படிங்களா? சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருந்ததா உங்களுக்கு? Fully satisfied. நீங்க இதே மாதிரி மத்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் ரெஃபர் பண்ணுங்க. எங்க ஸ்கூல் இன்ஸ்டா பேஜை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா? yes ma'am. ஓகே, அதுல இவங்களோட பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா நல்லா கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட we the teachers are ready to clarify. எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருக்கா? suggestions இன்னும் இப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இது மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது மிஸ் அவுட் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆச்சா? இல்லைங்க மேம், அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல. எல்லாமே ஓகே, சாட்டிஸ்ஃபைட். தேங்க் யூ மேம், தேங்க் யூ. Thank you. நெக்ஸ்ட் இயர் அப்போ இதே மாதிரி கிடோ ஃபெஸ்ட் நடக்கும்போது நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பா. தேங்க் யூ. Thank you ma'am. Hello ma'am. Your name please? I'm Shubhanya Jain. Okay sir. I'm Satish Sivan. What about the baby? What's your name? My name is Jessica Singh. Pardon? My name is Jessica Singh. Okay. Are you going for schooling? Yes. Schooling போறீங்களா? எங்க போறீங்க? எங்க? கலைவாணி ஸ்கூலுக்கு போறீங்களா? என்ன பண்றீங்க அங்க போயிட்டு? So you studying? Which class are you studying? PhD. PKG. Do you like that school or this one? This one. This one. Okay, very good. Then ask your papa and mama to join. Sure. Okay? Sure. Sure? Will you? Yes. Give me a thumbs up then. Ah, wow, cute. How did you come to know about this Kiddo Fest? ma'am? Through Instagram only I saw this ad, and then I registered for my kid. Okay, do you know about the school previously? No, actually No I'm new idea. to this space, so actually I searched for the school for my kid. I had a dilemma whether to choose this school or that school, but now I came here and then I understand that it is a good school, so it's very comfortable for my child also. So I am decided to put here also. We are very much delighted to hear these words. We are located near to the Kumbhakom Okay, campus. ma'am. Actually, in front of second gate itself, our home is there. Okay, We used to see from the beginning of the building started Okay, from sir. that itself. So we're trying to join there, but hopefully in future we'll have classes there. So Okay, that's why we are having some delays now. Okay, so no issues. Whether you join high secondary or Lutz Academy, everything is same for us because we are following the same curriculum in both the places. Only the infrastructure differs. That's up to you. You can decide whatever you want. Okay, ma'am. How did you enjoy this Fedo Fest? Really it was nice because so much of activities we are learning from this. Okay, these are the activities we can give it for the child, like that we are I'm just comparing, oh this is better than that, like that I'm just comparing. It is so nice and it is very helpful for a child, and also they I'm what I like to say, they just trying to involve in that. Actually she is not feeling well. Okay. But today morning she said, shall we go to Amlur Pavan? Like that she asked. So we decided, okay, shall we take to her? Like that. The kid was excited. Okay. And mid of the session also, we just move on. But she said, no, I will be here. Like that she said. So That's we are good. excited. We wanted to leave from here. Oh, she Now never also- wants to skip in the middle. Yes. So it is nice. Really we enjoyed. Okay, ma'am. Would you like to add on anything in this Kiddo Fest? Is there anything missing? Nothing is like that. Everything is, yes. Okay, very good. Very much thanks. For You are your, reached to 100. feedback. Thank you, ma'am. Thank you. We are very much pleasure to hear these words from the parent. Please refer the school to other parents. Sure, sure, sure. If you have any suggestions, you can. Okay, tell to us. nothing is there. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. So hi ma'am, I'm the past student of the school and she's my daughter. She's studying pre-KG here. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கும் போது எல்லாருமே சொன்னாங்க, ஐயோ அவ்வளோ போமோ என்னோட அக்கா ஒருத்தவங்க பிரான்ஸ்ல இருக்காங்க, அவளே சொன்னா ஏன்னா நான் படிக்கும் போது ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் இருந்துச்சு. பட் இந்த காலத்துல வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் இல்லைன்னா குழந்தைங்களை டிசிப்ளினா வளர்க்கவே முடியாது.
ஸோ அதனால ஜெனரேஷன் ஆஃப் சேஞ்ச். ஆமா, அதனால நானும் சரி அம்மாவும் சரி அம்லோப்போ தான் அவளை சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களுக்கு போடணும்னு விருப்பம் இல்லை, எங்களுக்கு கூலி கிடைச்சிடும், கிறிஸ்டியன்றதா கிடைச்சிடும். ஓகே. ஆனா வந்து எனக்கு வந்து போட விருப்பமே கிடையாது. இன்னொன்னு என்னன்னா சேஃப்டி முக்கியம், பொம்பளை பிள்ளைன்றதுனால மெயினா வந்து சேஃப்டி முக்கியம். இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நாங்க அந்த விதத்துல ரொம்ப, ஏன்னா நான் சிங்கிள் பேரண்டா நான் இவங்க 2 பேரையும் வளர்த்தேன் நானு. அதனால இவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டதுனால, இவ 3 இயர்ஸ் இருக்கும்போது இறந்துட்டாங்க. அதனால அதுலேருந்து நான் வந்து குழந்தைங்களை வந்து நான் வந்து யாரை நம்பி அனுப்ப மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு நான் ரொம்ப பயப்படுவேன் நானு. இன்னைக்கு இருக்கிற இதுல வந்து எனக்கு தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை வந்து நான் வந்து லேபிள் பண்ணுவேன். நான் தி பெஸ்ட் ஃபார் தி செக்யூரிட்டி அண்ட் டிசிப்ளின் ஆல்சோ. நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். டிசிப்ளின் இன்னைக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து இப்ப இவளோட ஏஜ்ல வளர்ந்த இவளோட வளர்ந்த பிள்ளைகளையும் நான் கம்பேர் பண்ணேன்னா டிசிப்ளின். ஏன்னா அவங்களுடைய இது வேற மாதிரி இருக்கு, இவங்களுடைய வேற மாதிரி இதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு. அப்படின்னும் போது நான் அதுல வந்து நான் அதுவும் வந்து 5 ஸ்டார் கொடுப்பேன் நான். அதனால அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கூல். அதே போல எல்லாருக்குமே யாரு கேட்டாலுமே வந்து அமலோற்பவத்துல சேருங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்வேன் நான். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து சொல்லலாம், ஆனா பட் அந்த குழந்தைங்க வளரும் போது, ஃபியூச்சர்ல வளரும் போது ஸ்டடீஸா இருக்கட்டும், டிசிப்ளினா இருக்கட்டும், எல்லா சேஃப்டியா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம நம்பர் 1 அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டிப்பா அமலோற்பவத்தை நான் we are blessed to have these 1.9 இயர்ஸ் ப்ளே ஸ்கூல் போயிட்டு இருந்தா. கிட்டத்தட்ட இங்க சேர்ற வரைக்குமே அங்கதான் படிச்சுட்டு இருந்தா. பட் அங்க வந்து அவ்வளோ எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, எதுவுமே பேசல. அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இப்ப இங்க வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்றது வீட்டுல வந்து அவ சொல்றா சாங்ஸ் பாடுறா, ரைம்ஸ் பாடுறா, ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே சொல்றா. பட் அங்க எதுவுமே சொல்ல. அதனால அங்கேயோட இங்க கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க எங்களுக்கு அகாடமிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்கேஜி இங்க தான் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். Thank you very much. ஸோ இதை வந்து நீங்களும் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா வந்திருக்காங்க. நான் பிளே ஸ்கூல் ரன் பண்ணிருக்கேன். என்னுடைய பிளே ஸ்கூல்ல இருந்து 2 குழந்தைங்க வந்திருக்காங்க. ஓகே மேம். என்கிட்ட கேட்டாங்க, அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் போடுற மாதிரி இருந்தாங்க. நான் சொன்னேன் பிராக்டிஸ் வேணா, நீங்க இங்க போடுங்க, உங்களுக்கு இங்க போட்டீங்கன்னா, ஏன்னா அவர் வந்து பாய் அவரு, அதனால சொன்னேன் நானு. ஏன்னா நீங்க எங்க போட்டாலுமே இங்க உள்ள அந்த குழந்தைங்களோட நீங்க 12th முடிக்கும் போது உள்ள அவனோட, ஏன்னா அவனும் இதே மாதிரிதான் லேட் பேசுறது இல்ல. அவன் வந்து இவளை விட 1 இயர் பெரிய பாய் அவன். அப்ப வந்து என்கிட்ட ரொம்ப கேட்டார் அவரு, இப்ப என்ன மேடம் செய்யறது. இப்ப அவன் எல்கேஜில இருக்கான், ஆதர்ஷன்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு பொண்ணு மனிஷான்னு சொல்லிட்டு இவளோட இதுல கிரேட்ல இருக்காங்க. அப்ப நான் சொன்னேன் நான், இல்ல அமலோற்பவத்துல போடுங்க, உங்களுக்கு அமலோற்பவம் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு நீங்க கான்பிடென்டா இருக்கலாம், நீங்க ஒர்க் போறதாக கூட பீஸ்ஃபுல்லா ஒர்க் செய்யலாம். பிள்ளைங்க இன்னொன்னு என்னன்னா படிக்கிறது. மத்த ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து நான் ஏன் க்ளூனின்னு கம்பேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். கம்பேரிசன் கண்டிப்பா இருக்குதான். எனக்கு வந்து என்னன்னா க்ளூனில நிறைய கசப்பான அனுபவங்கள். இவ வந்து என்னன்னா 8th 9th படிக்கும் போது வந்து மேக்ஸ்ல வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் எடுத்தா அதுல வந்து ஒரு 10 சம் இருக்கும். 10 சம்மும் 10 டிஃப்ரெண்டான சம்மா இருக்கும். அதுல வந்து ஈஸியான ஒரே ஒரு சம்ம மட்டும் மிஸ் வந்து போர்ட்ல போட்டுருவாங்க. மீதி 9 சம்மும் டஃப்பா இருக்கும். அது எப்படி செய்ய, இப்ப வந்து அட்லீஸ்ட் நமக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு கூகுள் இருக்கு, அப்ப அது கூட கிடையாது நமக்கு எப்படி பாக்குறதுன்னு. ஆனா மண்டையை உடைச்சுக்கணும், எப்படி பண்றது ஏது பண்றது எங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி சமயத்துல எங்களுக்கு அப்ப அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டஃப்பா இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அதை வந்து இந்த ஸ்கூல்ல இவ சேர்ந்த பிறகு அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அது நான் ஒண்ணுமே அவள இருந்து 10th வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன், கூடவே இருந்து குத்தி இதை படி அதை படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியில வரும்போதே சொல்ல வச்சுக்கிட்டே வருவேன் அன்னைக்குள்ள டெஸ்ட்டுக்கு. ஆனா இங்க வந்து அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. வருவா, வந்து முடிச்சுட்டு அவ பாட்டுக்கு படுத்துருவா, காலைல ஏஞ்சி ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி வர்றதோட அவ்வளவுதான். அது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு இன்னும் சொல்ல போனா. அதனால நான் எல்லாருக்குமே சொல்றது வந்து அமலோற்பவத்துல சேருங்க, அதுதான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ இருக்கிற ஒர்க்கிங் மதர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா சைல்டு வந்து அவங்களோட வேலையை தானா பண்ணிக்கும் போதுதான். ஏன்னா இவள்கிட்டே நாங்க பாக்குறோம் எல்லாமே அவளே தானா செய்யறா. ஏன்னா இப்பவே அவ வந்து முதல்ல இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் அவ வந்து இந்த இப்பவே எல்லாமே ஹோம்ஒர்க் வந்து கொடுப்பாங்க, நோட் கொடுப்பாங்க. நோட்டு கொடுத்தாலும் அவ பாத்துட்டானா இங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே அந்த நோட்டை எடுக்கணும்ன்றவா, எடுத்து செய்யணும்ன்றவா. ஆனா செஞ்சிருவா, அழகா செஞ்சிருவா, நம்ம வரைவா. ஆனா வந்து செஞ்சிருவா, அதை முடிச்சிருவா, ஃபில் பண்ணிட்டு பேக் தூக்கி வச்சுட்டு பேக வச்சிடணும்வா. அந்த அளவுக்கு நான் வந்து அமலோற்பவத்தை வந்து தி பெஸ்ட் அப்படின்னு. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஃபீட்பேக். ஹலோ மேம், உங்க பேரு மேம்? வாணி. ஓகே, இவங்க என் ஹஸ்பண்ட் தான் இங்கதான் படிச்சாரு. அந்த ஒரு இதுல தான் பாக்கணும்னு வந்தேன். அப்போ உங்க டாக்டர் நீங்க இங்க எல்லாம் போட்டுருக்கணும் கண்டிப்பா. ஆனா நாங்க அரும்பார்த்தபுரம்ல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ், நாங்க பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வச்சிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க மெச்சூர்ட் ஆனோனே கண்டிப்பா அவர் சொல்லிருக்காரு இங்க தான் ஜாயின் பண்ணணும். ரெண்டாவது பேபிக்காக அவன் இங்க தான் சொல்லிருக்கேன். ஏன்னா அவன் பாய் பயப்பட வேண்டாம்ன்ற கேர்ள் பேபினால கொஞ்சம் பயம் தான். அது மத்தபடி இல்ல, இங்க தான் அவர் படிச்சாரு. அவரோட ஃபியூச்சர் பர்சன் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. அதான் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் தரவா. என்னோட பையன் வந்து இவ்வளவு ஆக்டிவா இருப்பான்னு நான் உண்மையா நினைக்கல. இந்த மாதிரி
ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் அவன் பண்ணுவான்னு எனக்கு Okay. வீட்டுல கூட டிவி காமிச்சு சாப்பாடு ஊட்டி எல்லாம் பண்ணிடுவோம். இங்க வந்து தான் தெரியுது அவன் இவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்றான், அவன் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரவா என்ஜாய் பண்ணோம் மேம். ஓகே மேம். இந்த கிடோ ஃபெஸ்ட் பத்தி நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இங்க நடக்குது? நான் ஆக்சுவலா பார்க்ல ரெயின்போ நகர் பார்க்ல இருந்தேன். அப்ப வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க. சொன்னோடனே எனக்கு கொஞ்சம் ஈகரா தான் இருந்தது. ஏன்னா இங்க ஒரு பப்ளிக்ல வந்து இவ்வளவு அழகா ரிப்போர்ட் பண்ணி கரெக்டா சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் ரொம்ப நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு நான் அவர்தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஓகே மேம். ஓகே மேம். சோ இந்த ஸ்கூல்ல பத்தி உங்களோட சஜஷன்ஸ் என்ன மேம்? உண்மையாவே பசங்க டிசிப்ளினா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா இங்கதான் சேர்க்கணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி நல்லாவே இன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் அழகா ஈவெண்ட் கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போனீங்க. எந்த ஒரு நடுவுல இது இல்லாம நல்லா இருந்தது. ஓகே மேம். இப்போ பார்த்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கரிக்குலம் எல்லாமே கிளியரா புரிஞ்சுதுங்களா? மோட்டார் ஸ்கில், டவுட்ஸ் இருந்தது? கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்லாம் கண்டிப்பா இங்க பண்ண சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்லயே புரிஞ்சது. ஓகே மேம். நல்லா இருக்கு எல்லாமே. ஸ்டடீஸ்ல சொல்லவே வேணாம், அவ்வளோ போக மாட்டேங்க முடியாது. ஓகே, தேங்க் யூ மேம். ஓகே மேம். ரெஃபர் பண்ணுங்க மத்த பேரண்ட்ஸ்க்கும். தேங்க் யூ so much மேம். தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் ஃபீட்பேக். நீங்க என்ஜாய் பண்ணீங்களா? உங்களுக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருந்ததா? எது உங்களுக்கு ஃபன்னி மொமெண்டா இருந்தது? எந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு ஃபன்னியா இருந்தது? பாடன்? Sand printing. Very good. You really enjoyed it. Yes. இதே மாதிரி நீங்க வந்து இங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நம்ம பண்ணலாம். ஓகே. Bye. சீக்கிரமா பண்றேன். Nice to meet you. How are you? Your name please. Yeah, myself Priya. Okay. I'm the parent of my 2 kids. He is in LKG and he is in 2nd standard. Where is he studying, ma'am? He is in Amlokomam CBSE Okay. and he is newly joined here. Before he was going to like a pre-KG, but there I think so he was not able to talk nicely. Like he don't write much. But after joining here, he is writing well and also his discipline level also improved. Okay, so what I'm seeing here, everything I worked in abroad. I was working as a teacher, so I have seen all this kind of activities there. So whatever you displayed, he can do it. He's doing actually in the classroom itself. Yeah. So that makes him, make his foundation level very strong, as well as his thinking capacity and his motor skills. Everything is actually improved. Okay, it's been I think so 7-8 months he's here. So I can see a drastic change in his behavior as well as his skill. So yeah, I would like to thank Amlokom School. Thank you for your feedback, ma'am. Yeah. Actually, would you like to add on anything in our activities? Do you think anything is missing out here? I think so everything is fine. I think so I can give the suggestion to improve this sportive, like a sport level, like physical. You would like to improve the sportive level? Yeah, because everything I've seen here, like painting, I think so twice. There is one activity which is repeating. I think so that is blow and then painting something. Blow painting. Yeah. So that's the rest all is okay, fine. Everything is good. Okay. Like everything makes them to improve to the next level. Always, ma'am. Always feedback gives improvement. Yeah, and my son, he's 2nd standard. Actually, he was very poor in Tamil. He doesn't know Tamil. So after joining here, he was taking I think so 1 or 2 marks in Tamil initially. So he came under the poor average, I think so, average level. So after joining here, he now he took 3rd rank in his class. So he improved. Very good improvement. Yeah, he got very improvement in Tamil. So I would like to add on that, and I will thank to his Tamil teacher. Thank you, ma'am. Thank you. Your feedback must reach all the parents too. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Hi, ma'am. Hi ma'am. Welcome to Amlokom family. நீங்க எப்படி இந்த கிட் ஆஃபீஸ் பத்தி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? நான் வந்து ஃப்ரெண்ட் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இவங்க எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க? UKG B section. இங்க பிரசன்ட் யூகேஜி. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு கரிக்குலம் பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஸ்கூல்ல பண்றது. ஸோ எப்படி இருக்கு மேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? சூப்பராக இருக்கு. இன்ன வரைக்கும் என் பாப்பாக்கு நாங்கள் கை பிடிச்சி எதுவுமே சொல்லி கொடுத்ததே இல்லை. எல்லாமே அவளே எழுதுறான். ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. தேங்க்யூ மேம். உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ளஷராக இருக்கு. ஸோ மற்ற பேரண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா? கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்ல முடியுமா? வேற என்னென்ன சேஞ்சஸ் நீங்க பாக்குறீங்க? அவ வந்து ரொம்ப அடங்க மாட்டாம வீட்டுல, ஆனா இங்க வந்து ரொம்ப நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு அவகிட்ட. ஓகே, அடங்காம இருப்பா, அதெல்லாம் இப்ப நிறைய மாறி இருக்கு அவகிட்ட. ஓகே, பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் இருக்குன்றீங்க. ஓகே, வீட்ல வந்து நாங்க வந்து பசங்களை கண்டுக்கிறதே இல்ல மேம். ஏன்னா இங்கே படிக்க வச்சு அனுப்பிடுறீங்க. அதனால வீட்ல வந்து பசங்களை மைண்ட் டச்ல நாங்க குடுக்கறது இல்ல. படிக்கிறதா இருந்தா ஸ்கூல்லே படிச்சுட்டு வந்துருங்க, வீட்ல வந்தா விளையாடுங்க. மேம் இப்போ நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் வந்து கேஜி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வரைக்கும் ஓகே,
when you come to higher classes நீங்க கண்டிப்பா டயர்ட் ஆயிடுறானுங்க மேம் பசங்க. வீட்டுக்கு வந்து படிடானா செம்ம டயர்ட் ஆகுதுன்றாங்க. சரி விளையாடுங்க. ஸ்கூல்ல நீங்க இந்த ஸ்கூல்ல நாங்க எதுக்கு சேர்த்தோம் தெரியுங்களா? நான் வேற ஸ்கூல்ல தான் சேர்த்து வச்சிருந்தேன். செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல நான் எங்க சேர்த்தனா அடங்கவே மாட்டான். 4 வயசுல அவன் சுத்தமா அடங்கவே மாட்டான். உன்னை கூட்டணுமே நாங்க அம்பலப்பா ஸ்கூல்ல தாண்டா சேர்ப்போம். அதே மாதிரியே சேர்த்தோம். இப்ப அவன் பேசுறதே இல்லை எங்க கிட்ட. மிரட்டாதீங்க மேம். நாங்க மிரட்டல மேம். ஸ்கூலை பத்தி என்ன என் மூலியமா நிறைய பேர் இங்க சேர்ந்து இருக்காங்க. நான் வந்து க்ளூனில எல்லாம் சேர்த்து படிக்க வச்சாங்க. நான் சொன்னேன் இல்ல அம்பலப்பா வந்தா நல்லா இருக்கு, க்ளூனில சேர்க்காதீங்கன்னு. அப்புறம் க்ளூனில இருந்து கூட்டு வந்து இங்கெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி மாத்தி விட்டுருக்காங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எஜுகேஷன் இருக்கு இங்க. வீட்டுல நம்ம கேர் பண்ணிக்க தேவையில்லைன்றாங்க. நீங்களே பாத்துக்கிறீங்க எல்லாமேன்றப்ப நான் வந்து வீட்டுல கேர் பண்ணிக்க வேணாம். ஒரு அளவு லைட்டா அப்படி பார்த்தா போதும். ஏன்னா நீங்க எல்லாமே பார்த்து எல்லாமே நீங்களே சொல்லி கொடுக்குறீங்க. அதனால எங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. கண்டிப்பா முக்காவாசி நான் சேர்த்ததுக்கு காரணமே நாங்க வந்து எந்த மைண்ட் டார்ச்சரும் எடுத்துக்க கூடாது, நீங்களே பார்த்து பசங்களை வந்து முன்னேற்றி விட்டுருவீங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த ஸ்கூலுக்கு எங்க மேல இவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். இந்த ஸ்கூல் மேலே உங்க மேலேயும் தான் நம்பிக்கை. Thank you மேம். Thank you. அதனால தான் பசங்களை எதையுமே நாங்க இது பண்றது இல்லை மேம். நல்ல ஸ்கூல் தான் இது, ரொம்ப நல்ல ஸ்கூல். பசங்களை நல்லா படிக்கிறாங்க, புரிஞ்சுக்கிறாங்க, எல்லாமே ஓனாவே வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க. நான் பார்த்தேன் என் பையன் 6th ஸ்டாண்டர்டு. முன்னாடி எங்களுக்கெல்லாம் கூட அதெல்லாம் என்னன்னே தெரியாது. அந்த மேக்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. பார்த்தா அவங்க ஈஸியா போடுறாங்க. ஏன்டா வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்டா ஹெல்ப்லாம் எதுவும் வேண்டாம், எதுவுமே ஹெல்ப் வேண்டாம், எங்களுக்கே தெரியும்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க, எல்லாமே பண்றாங்க. அதனால எனக்கு வந்து ஸ்கூல் தான், இந்த ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட். பாண்டிச்சேரியில அம்பலப்பா ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட். வேற எந்த ஸ்கூலுமே நான் சொல்லவே மாட்டேன். அம்பலப்பா ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட். இதுவே வந்து எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு. நான் வந்து இங்க 10 நாள் வீடு கட்டிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து 8th இருந்து என் பையனை மாத்திடுவேன். அதுவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. போயிட்டா எஜுகேஷன் அவனுக்கு என்ன வருது, இங்க படிக்கிற மாதிரி அவன் அங்க படிக்க மாட்டான்ல. அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபீலிங்காவே இருக்கு. அங்க இருந்து மாத்தணும். அங்க வந்து எங்களை லாங்ல இருந்து கூட்டு வர முடியாது. இப்ப நிறைய ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடக்குதுன்னு வேகமா அங்க இருந்து எங்களால வர முடியாது. அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியா தான் கஷ்டமா தான் இருக்கு. என்னடா 1 இயர் தான் இங்க படிக்க வைக்க போறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் என் பையன்கிட்ட, முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்க கத்துக்கிற விஷயத்த நல்லா கத்துக்கோடா. வேற ஸ்கூல் போனா கூட அது நீ என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா இங்க இருக்கும் போது எல்லாத்தையும் நல்லா கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன் நான். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஃபீட்பேக். இங்க நம்ம ஸ்கூல்ல எது பெஸ்ட்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க மேம்? எல்லாமே இருக்கு. ஆல்ரெடி எங்க பசங்க இங்க படிக்கிறாங்க, அதை பத்தி நான் சொல்லவே வேணாம். 10th படிக்கிறான் ஒரு பையன், சின்ன பையனும் ரொம்ப டேலண்டா இருக்கான். இந்த பாண்டிச்சேரியிலே நல்ல மெயின் ஸ்கூலு, எல்லாத்துக்கும் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்கூல்னா இந்த அம்பலப்பா மட்டும்தான். பிள்ளைங்களை என்னதான் கஷ்டப்படுத்தினாலும் அதுக்காக அவங்களோட ஃபியூச்சருக்காக தான் நீங்களும் பாடுபடுறீங்கன்றது எங்களுக்கு நல்லா புரியுது. ஆனா வெளியில பாக்குறவங்களுக்கு ரொம்ப தப்பான ஸ்கூலுன்றது தெரியுது. எங்க பிள்ளைங்க நல்லதுக்காக நீங்க செய்றீங்கன்னு எங்களுக்கு நல்லா புரியுது. Thank you for your understanding, ma'am. Thank you very much. Hello, ma'am. Hi. Your name, please? My name is Jayashree. Okay, ma'am. What about your kid? Yeah, my kid, I have 2 girl daughters. Okay. So, one is studying 3rd standard and another one is studying LKG in Cluny. Both are in Cluny? Yeah, both are in Cluny. How did you come to know about this Kid of Fest? I saw on Instagram. Actually, previously I have some good hope in Amlurpaum because one of my colleagues' friend is also working here as a maths teacher. Okay. So we know very well about this Amlurpaum, and also my husband also having good faith on it because my focus is on to join in Amlurpaum in future, might be next year or some other years, because in Cluny we don't have some good opinions and all. And also I have saw this program, it was very good. I was enjoying. Okay, ma'am. Did you enjoy? How about our games, ma'am? Which one impressed you a lot? Especially that sand printing, because they are focusing on that line. So those and all, because for my elder daughter, I'll do all these practices. For my younger, I couldn't do it. Okay. So whatever I was keeping in my mind, I saw all the games here. Okay, ma'am. Okay, so ma'am. it was very useful for kids. Okay, ma'am. Thank you for your feedback, ma'am. Would you like to share any other suggestions about this Kid of Fest? No. I have attended lot of events in Pondi like this, some other schools also. But comparatively, honestly speaking, this arrangement was very good. Thank you. I was impressed very much because for my daughter, from LKG, I'm taking her to all the events in Pondicherry. So I saw maximum all the events we have participated. Okay, so, ma'am. In that one, the school arrangements is very super. Nowadays, it's very, it's very much pleasure to see a parent spending time with kids. I always used to spend with kids, and also I saw the teachers' way of behavior also here. Okay. So in previous school, what the thinking is, they are focusing on parents only, not on kids, covering the parents for admission and all. But truly, that is not here. Okay, thank you. That is my happiness.
Okay, very good. So, did you get knowledge about the curriculum we are following here, ma'am? Yeah, I understood. You Yeah, understood. If you understood. have any doubts, we the teachers are here to clarify your doubts. Few And words. also the communication of teachers is very nice. Usually I will focus on communication, and also I saw the restrooms. Firstly, my focus is only on restrooms and how the teachers are following. If teachers are good, surely my kid also good. Actually, our school motto is always on cleanliness and discipline. That's very first. Then only we'll follow with the That's curriculums. what I saw each and every teacher. I observed each and every one. But in between, their conversation is also very good. Thank you, ma'am. Thank you. Would you like to prefer to join the school? Yeah, we are having idea, but I was expected my husband to come here to speak about the admissions, but unfortunately he's having some Would you office work. suggest the school to any of your parents, any of the parents or relatives, ma'am? Yeah, sure, of course I'll suggest. What do you think as a positive one in our school, Um, other than cleanliness? Positive. That's what I told. No, especially teachers. If the teachers are in correct track, my child will be also going good track. Because I saw the conversation between us. I observed each and everything what people are doing here. So everything is neat and clean, and also this communication is must. So teachers' communication is good. I was happy with that. Okay, ma'am. Thank you for your feedback, ma'am. Okay, thank you so much. Hello, ma'am. Hello, sir. உங்க பேரு? ஷேக் காதர். ஓகே மேம். இவன் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூலிங் பண்றாங்களா? இல்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே மேம். இந்த ஸ்கூல் பத்தி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னு சொன்னீங்க. உங்க டாட்டர் இங்க படிக்கிறதுனால. இதை என்ஜாய் பண்ணீங்களா கிட் ஆஃப் ஃபெஸ்ட்? கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணேன். ஓகே சார். இதுல ஏதாவது ஆட் ஆன் பண்ண வேண்டியது இருந்ததா? உங்களுக்கு ஏதாவது மிஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆச்சா? இல்ல எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு. உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சார்? இதுல ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ற ஐடியா இருக்குங்களா? கண்டிப்பா அப்ளிகேஷன்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு. ஓகே, தேங்க் யூ சார். மத்த பேரண்ட்ஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா. தேங்க் யூ.